सत्कारयोग वाइस चांसलर साहब, मंच पे बहुत ही सूझवान और बहुत रेवोल्यूशनरी रोल प्ले करने वाले किसान लीडर्स, हाल दे विच बैठे बहुत ही सूझवान अध्यापक विद्यार्थी साथियों, ये बहुत ही माण वाली गल है कि अज दा जो फंक्शन हो रहा है उहदे विच शामिल होना। तो मेरियां तो इस हाल नाल बहुत यादां जुड़ियां हुईयां ने। पता नहीं मैं कितनी बारी इस हाउस दे विच अध्यापकों नूं, विद्यार्थियों नूं और दूजी यूनिवर्सिटियां दे खोजार्थियों नूं एड्रैस किया होएगा। और ये पंजाबी यूनिवर्सिटी की प्रथा है। पंजाबी यूनिवर्सिटी की प्रथा ये है कि ये यूनिवर्सिटी हमेशा लोकां नाल जुड़ी हुई रहिंदी है। कुलदीप हुणी 60s 70s 80s 90s की गल कर रहे थे। इस खिते दे विच जिन्नियां भी मूवमेंट इस पीरियड दे विच चलियां, कोई सहमत होवे या ना सहमत होवे, उहदे च पंजाबी यूनिवर्सिटी के अध्यापकों का, खोजार्थियों का, विद्यार्थियों का अहम रोल रहा। और इत्थे जिहड़ी प्रथा है गोश्त की, गलबात की, वो बड़ी प्रबल रही है। तो इस करके ये कंटीन्यूटी जदों बंदा देखता है तो सिर जिहड़ा माण नाल उच्चा हो जाता है कि यूनिवर्सिटी जिहड़ी है कितनी कंसर्नड है। इत्थों के अध्यापक, इत्थों के एडमिनिस्ट्रेटर जिहड़े ने वो कितने कंसर्नड ने बौद्धिक विकास के वास्ते। तो दूसरी गल यह है कि इस तो भी वध माण वाली गल है कि अज जिहड़े हिस्टरी मेकर ने, जिहड़े इतिहास सिरज रहे ने दिल्ली दीयां बरूआं ते, पंजाब तो मोबिलाइजेशन शुरू करके हरियाणे चले जाना, फिर उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, सारे हिंदुस्तान दे विच इस मूवमेंट का पसारा करने वाले जो मूवमेंट असरईए ने, उन्हां दा इत्थे बैठे होना तो उन्हां दे सामने बोलना जिहड़ा है वो उस तो भी महत्वपूर्ण गल है। और ये बड़ी फखर वाली गल है कि अज असी उस मूवमेंट की गल ही नहीं कर रहे, असी उस तो अगे किधर नूं जाना है उहदी गल भी करन जा रहे हैं। सो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट गल्लां ने जिहड़ियां पंजाबी यूनिवर्सिटी की महत्ता नूं और इन्हां विषयां नूं इंपॉर्टेंट बना दिंदी है। जिवें ये विशा मिथया गया, 3 कानून, खेती संकट और बदलवे मॉडल, इहदे विच खेती सेंटर च रखी गई, संकट जो है सेंटर विच केंद्रित किया गया है और कानून और बदलवें जिहड़े मॉडल ने वो इहदे दुआले बिल्ड किए गए ने। इस करके इहनूं जिहड़ी इहदी इंपॉर्टेंस समझण की जरूरत है कि संकट ने किवें एक कानून लिआंदे ते किवें इह संकट सानूं मजबूर कर रहा कि असीं भविख बारे गंभीर होईए, चेतन होईए और उहदे बारे बड़ी सूझ-बूझ दे नाल सोसाइटी नूं अगे लिजाण दी कोशिश करिए। मैं अपनी गल शुरू करन तो पहलां मैं 1-2 गल्लां अपने सबजैक्ट के डिफेंस विच करनियां चाहुंदा, क्योंकि मेरे तो पहलां शर्मा जी ने कुछ ऐसियां गल्लां कीतियां जिहदे चों लगदा कि जिहड़ा इकनॉमिक्स का डिसिपलिन है वो मरिया पिया, सुत्ता पिया, उस च प्रगति नहीं हो रही, विकास नहीं हो रहा। जे इस बहस नूं देखिया जावे जिहड़ी कि 3 काले कानूनां तो बाद शुरू हुई है, उस बहस दे विच न्यू लिबरल थिंकिंग जिहड़ी है वो इंपॉर्टेंट है। न्यू लिबरल थिंकिंग दे 3 पिलर ने, उन्हां पिलर्स नूं देखण दी लोड़ है। एक पिलर है US ट्रेजरी और गवर्नमेंट, दूजा पिलर है मल्टीनैशनल कारपोरेशंस, तीजा पिलर है IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ये 3 संस्थावां ने विशिंगटन कंसेंसस बिल्ड किया, जिहदे आधार दे उत्ते, बेसिस दे उत्ते सारी दुनिया दे विच एक न्यू लिबरल मॉडल बड़े जोर नाल लागू किया गया। तो उस मॉडल के कुछ आउटकम्स ने जिन्हां करके बहुत सारे संकट पैदा हो रहे ने। रिसैशन दुनिया दे विच कंटिन्यू कर रहा हैगा, बेरोजगारी बहुत वड्डे पद्धर ते फैल रही है, उहदा हल किसी तरह निकल नहीं रहा। सो ये बहुत सारियां फॉलआउट्स ने उहदियां जिहड़ियां देखण च आउंदियां ने। और बहुत सारे लोगों नूं लगदा है, पत्रकारां नूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं, नॉन इकनॉमिक्स के विद्यार्थियों नूं लगदा कि शायद यही इकनॉमिक्स है। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲਵੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ
ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਮੋਨੋਪਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਐਂਟਰਡ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਮੋਨੋਪਲੀਜ਼। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਪਲੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਫ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀਆਂ 2-3 ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਨੋਪਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਪਲਿਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ 3-4 ਨੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਪਲੀ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੋਨੋਪਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਓਲੀਗੋਪੋਲੀ ਜਿਹ 'ਚ ਫਿਊ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40-50 ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ 15 ਤੋਂ 20% ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਚੇਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚੇਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਨੋਪਲੀ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜੇ ਸੈਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਖਰੀਦਦਾਰ 1 ਜਾਂ 2 ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸੇਬ ਖਰੀਦਣਗੇ 12-15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਵੇਚਣਗੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪਸੋਨੀ ਇਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 3 ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਨਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਅਨਾਜ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ 50% ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ। ਜੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 100% ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਅ ਦੇਣਾ
ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਬਲ ਭਾਅ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਔਰ ਜੇ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੀ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, 99% ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 200% ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੂਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੂਇਸ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਟਡਾਰੋ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 50s ਐਂਡ 60s ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਡੇਟਾ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਸੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੀਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 10% ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ 90% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਉਹ 'ਚ 3 ਜਾਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਰੋਮ ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨਸੂਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਅ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਜਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਓਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਗੱਡੇ, ਕਿੱਲ ਲਾਏ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਹੈ ਮੋਮ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਏਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਿਓ ਲਿਬਰਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਜੇ FCI ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਜ ਠੀਕ ਭਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ। 5-5 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਡਲ ਇੰਪਲਾਇਰ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਰੀ, ਗ੍ਰੇਡ, DA, CA ਸਭ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਾਟਾ ਬਿਕੇਮ ਏ ਮਾਡਲ ਇੰਪਲਾਇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲ ਇੰਪਲਾਇਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਬੀਜ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਨੀ ਤੱਕ ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ WTO ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ BT ਕਾਟਨ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1600 ਰੁਪਏ 2000 ਰੁਪਏ ਪੈਕਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਪੈਕਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਉੱਤੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ BT ਕਾਟਨ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2002 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ BT ਕਾਟਨ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਖੋਜ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਆ WTO ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ WTO ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ WTO ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪੇਟੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਐਨੀਮਲ ਲਾਈਫ, ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਫ, ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਉਹ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਅਪੀਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ WTO ਦੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ IDPL, ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 50s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਹਾਈਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 90s ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ
1980s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਦਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਕਲੋਜ਼ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਲ ਥਾਟ ਆਊਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ 15-20 ਲੱਖ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਆਈ ਆ, ਟਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੁੱਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮੁੱਲ ਬੜਿਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਵੀ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤ 70% ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ। ਸੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਪਿੱਲਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਿੱਲਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਪਿੱਲਰ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਪਿੱਲਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਔਰਤਾਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰਪੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 80s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਇਮਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ, ਇੰਨੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜੋ ਵੀ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਾਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਤਾਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ
प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंदे जे। दुੱਧ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, खेती ਦੀਆਂ भी बना सकते जे। तो केरला ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਟੁੰਬਸ਼ਰੀ औरतों ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ खेती ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ग्रुप कल्टीवेशन हो सकती है, कोऑपरेटिव कल्टीवेशन हो सकती है। तो गौरमेंट अजकल जी है वो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रमोट कर रही है। पर वो मेरा एक मतभेद ये है कि वह जो बेसिक प्रिंसीपल है वो प्रॉफिट है। वो जोड़ा बंदा लीडर बनता है वो कंपनी नू कंपनी प्रिंसीपल के हिसाब नाल चलाउंदा है। तो वो अल्टीमेटली कुछ MBA, कुछ चलाक बंदे, कुछ बहुत चुस्त बंदे, नॉलेजेबल परसन कंपनी का बना लेंदे ने, तो फार्मर नू कुछ मैंबर तो बना लेंदे ने, तो वह मुनाफा जोड़ा अपने कोल सम लग जाते। 150 करोड़ की उन्होंने टर्नओवर हो जाती है। इहो जिहियां एग्जाम्पल पंजाब चों भी मिल जांदियां ने, इहो जिहियां एग्जाम्पल सानू महाराष्ट्र गुजरात चों मिल जांदियां ने कि कुछ लोगों ने FPO बना के ते प्रॉफिट कमाए, जिन्हां नू तुहाडे मुकाबले च पेश किया जाता है कि कानून जिहड़े ने ये किसानां दे हक च ने। सो इस करके सानू उन्हां तों सचेत होने की लोड़ है। तो कोऑपरेटिव के जिहड़े मल्टीपल मॉडल्स ने, एक मॉडल है प्रोड्यूसर मॉडल, दूजा मॉडल है मार्केटिंग मॉडल। मार्केटिंग मॉडल जिहड़ा है वो अमुल तो मिल्क फैट तो सानू सामने नज़र आउंदा ते काफ़ी कामयाब है। और इस तो अगे मॉडल है एग्रो प्रोसैसिंग का, जिस जड़ियाँ गन्ना मिल्लां ने जां दूसरियां मिल्लां ने जिन्हां च प्रोसैसिंग हो रही है, फार्मर उहदे शेयर होल्डर होण उहनूं कंट्रोल करन। जिवें राजेवाल साहब हुणां नूं याद होना कि जदों 80s वाली इन्हां ने मूवमेंट चलाई है तो चाहुंदे सीगे कि खंड मिल्लां जिहड़ियां ने उन्हां दे अधिकार खेतर च आ जाण, लेकिन सरकार ने आउण नहीं दित्तियां। सो इस करके प्रोसैसिंग 3 एक्टिविटी जिहड़ियां ने इनवॉल्व हो जांदियां ने इहदे च। और जो फार्मर का जिहड़ा इनकम का घटना है मॉडर्न समय दे विच, मैं समझदा कि उहदे च 2-3 गल्लां हैपन होईयां ने, जिहदे करके प्रोडक्टिविटी वधण दे बावजूद 10 गुणा तो वध प्रोडक्टिविटी उत्पादन होया। शर्मा जी 305 मिलियन टन की गल करते, जोड़ा कि 25-30 मिलियन टन के करीब से 50 के प्रोडक्शन। इन्ना वधन के बावजूद खेतीबाड़ी का शेयर जोड़ा वो इनकम के विचों 50-60% तो घट के 17-18% आ गया। यदा मतलब है कि जी पापूलेशन है खेती के उत्ते अज भी डायरैक्टली 44% और इनडायरैक्टली मिला लीए तो 2/3 इंडिया की पापूलेशन खेती से निर्भर है। लेकिन खेती का शेयर जोड़ा टोटल आमदन के है वो 17-18% है। सो इसका मतलब है किते प्रॉब्लम है इस मॉडल के विच, जिन्हें साढ़े को इनकम जी ट्रांसफर करके कारपोरेट सैक्टर के घराणिਆਂ ਨੂੰ देती। कारपोरेट सैक्टर का शेयर इनकम के 5% सी 1950-51 ये वध के 13% हो गया 90-91 तो हुण 40% के करीब है। मुल्क की 40% आमदन जी है वो कारपोरेट सैक्टर के कब्जे है। ना वो टैक्स दिता है, रादर सबसिडी सरकार तो लेंदा है, तो ना ही वो जोड़ा पब्लिक नाल अपनी प्रॉस्पैरिटी शेयर करता। ईवन कोविड पीरियड के विच इन्हां दी जायदाद जी है वधी है, शेयर मार्केट बहुत उपर गई है, वो इन्वैसटमेंट भी नहीं करते जी रियल इन्वैसटमेंट का इंपलायमेंट जनरेट हो सकती है। तो इस करके ये जोड़ा अनकंट्रोल्ड कैपिटलिज्म बिल्ड होया इस समय दे विच, इहदे नाल किसानां दी आत्म हत्यावां दा दौर जिहड़ा 90s विच शुरू हुंदा है। 97 तो नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि किसानां दियां खेत मजदूरां दियां आत्म हत्यावां हो रही ने, जिहड़ियां 4 लाख के अंकड़े नूं पार कर चुकियां ने। सो इस करके मैं समझदा कि जे किसानी नूं बचाउणा है और UN दे 2019 का जिहड़ा रेजोल्यूशन है फॉर प्रोटैक्शन ऑफ फार्मर्स एंड अदर पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया, उहदे मुताबिक जे चलना है, जिस भारत सरकार ने उहदे हक च रेजोल्यूशन च वोट पाई है, तो पेंडू खेतरां दे विच एक नवे किस्म के मॉडल जिहड़े ने वो सानूं उसारने पैणगे। तो जे कोऑपरेटिव वाल जाना, मैंने 5 मिनट होर दे दिओ। जे कोऑपरेटिव वाल नूं जाना तो मैं थोड़ा जिहा इहदे ते सोचण दी गल कीती, कोशिश की, तो मैं देखा कि हिंदुस्तान दे विच इहदे ते जिहड़ी कोऑपरेटिव बारे गल है वो 1961 का पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है जिहड़ा 61 विच बनिया। ये च माड़ियां मोटियां तवीज़ां इन्हां ने कीतियां, लेकिन ये जिहड़ा एक्ट है इनू थारोली रिवाइज़ करने की जरूरत है, जिहदे च ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल चों कोऑपरेटिव जिहड़े ने फ्री करने की लोड़ है। जे कल नूं तुसीं कोई असारना मॉडल जे कोऑपरेटिव बना भी लो, एक AR जिहड़ा
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। 80 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਰੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ, 100 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ 1844 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕਡੇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਰੌਕਡੇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਫਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਵਲੰਟਰੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿਲ ਬੀ ਓਪਨ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲੈਸ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਲੰਟਰੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੋਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। IMF ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਐਂਡ IMF ਦੇ ਵਿੱਚ 16-17% ਹੈ ਔਰ ਜੇ 85% ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ IMF ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥੰਬ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ 2/3 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ OECD ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਮੈਂਬਰ 1 ਵੋਟ ਵਿਦ ਇਕੁਅਲ ਵੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਏਸਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ 90s ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ IT ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ 80s ਤੱਕ ਉਹ ਵਿੰਗ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ,
उन्नी देर तक वो मूवमेंट जी है वो सच तो कई बार परे हो जाती है। सो इस करके ट्रेनिंग इज़ लाजमी कंपोनेंट। भावें वो ट्रेनिंग जी है वो बाहरों जिवें किसान जथेबंदियां दे रही ने या गौरमेंट अदारे दे रहे हैं या गौरमेंट अदारे तो किसान बंदियां साझे दे रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है ये वास्ते। फिर है कि कोऑपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव्स, ਜਿਹੜੇ कोऑपरेटिव ने उन्होंने विच आपसी साझ होवे कि भावें दुੱਧ ਦੇ कोऑपरेटिव ने किसानां ਦੇ कोऑपरेटिव ने ਜਾਂ प्रोसैसिंग ਦੇ कोऑपरेटिव ने वो आपस ਵਿੱਚ रल के भाईचारक तौर ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। लास्टली विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ਜਿਹੜੇ मैंबर होण उन्हां दी कंसर्न फॉर द कम्यूनिटी होवे कि कम्यूनिटी वास्ते कुछ करना चाहुंदे आ, असीं समाज दी तब्दीली समाज दी बेहतरी वास्ते करना चाहुंदे आ। जे इन्हां प्रिंसीपल तो सखना कोई बनाया जाता है, अपने स्वार्थ वास्ते कुछ बनाया जाता है, तो वो कामयाब नहीं होएगा। क्योंकि कारपोरेट सैक्टर जिहड़ा जी बेसिक समझ की गल है न्यू लिबरल इकनॉमिक्स दे विच कारपोरेट सैक्टर के फंक्शनिंग का आधार प्रॉफिटेबिलिटी है कि वह काम किया जाएगा जिस प्रॉफिट होएगा। जे जहर प्रोड्यूस करने च फायदा तो जहर पैदा किया जाएगा, जे फल प्रोड्यूस करने च फायदा तो वह फायदा किया जाएगा, जे अनाज प्रोड्यूस करने च फायदा तो वो फायदा किया जाएगा, जे ट्रेडिंग च फायदा ट्रेडिंग की जाएगी। उन्हों का कोई कंसर्न नहीं है कि PDS चलता कि नहीं, उन्हों का कंसर्न है कि रादर PDS ना चले ताकि आप वध मुल चार्ज कर सकन। दूसरे पासे ਜਿਹੜੇ कम्यूनिटी कंसर्न के लोग ने वो ये सोचणगे कि जे कीमत बहुत वध गई तो की गरीब बंदा अनाज खरीद सकूगा। PDS नाल चलना चाहिए हैगा, रोज़गार नाल चलना चाहिए। रोज़गार जिहड़ा है वो बहुत असैंशियल है, इस करके असैंशियल है कि बिना रोज़गार के जो बंदा लाइफ एग्जिस्ट करता है वो बैगर वाली मानसिकता बनती है। डिगनिटी तां आउंदी है जे तुसीं अपनी लाइवलीहुड अर्न करते जे। इस करके किसानी नूं बचाउणा जिहड़ी अपना काम करती है प्रोड्यूस करती है उन्होंने कॉन्फिडेंस है कि मेरा हैगा ये बहुत जरूरी है। सो इस करके 2019 का UN का जो डैकलारेशन है उन्होंने भी पढ़ना चाहिए कि उन्होंने कहा कि जी फॉर्म ऑफ लाइफ है किसानी दी एंड रूरल एरिया की उन्होंने बचाना क्यों जरूरी है। और एक गल ये साबित हो गई है कि कंपनियां जमीनां लैण च इंटरस्टड हो गई ने। इस वेले कोई 10-12 लैंड ओनर ने अमेरिका च जिन्हां दे कोल 1.5 लाख एकड़ तो लैके 22 लाख एकड़ जमीन है। बिल गेट ने 22 लाख दे एकड़ के करीब जमीन खरीद ली है। ये जी जमीन विक रही है अमेरिका दे विच कैनेडा दे विच वो वड्डे कारपोरेट घराने खरीद रहे हैं। उन्होंने तो बचाउण की लोड़ है, इस करके भी बचाउण की लोड़ है। वो जो खेती करनगे वो कैमीकल खेती करनगे, वो अपना मुनाफा वधाउण वास्ते वध प्रोड्यूस करके घट लागत घटा के वध कीमत लैके अपने मुनाफे वधाउणगे। सो ये फार्म ऑफ जी पैजेंट फार्म ऑफ लाइफ है इनू बचाउणा इस करके जरूरी है कि किसान जिहड़ा वो जमीन नाल जुड़िया होया है। किसान जिहड़ा उन्होंने पता कि जमीन नू बचाउणा है, किसान की कमिटमेंट जिहड़ी है वातावरण नाल भी है। सो जे असीं वातावरण बचाउणा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बनाउणी आ, उहदे विच सानू जिहड़ा ये किसानी नू बचाउणा बहुत जरूरी है। और मैं समझदा कि जे असीं कम्यूनिटी के एंगल तो काम करना है तो सानू कम्यूनिटी एंगल तो सोचण की जरूरी है। लास्टली मैं अपनी गल खत्म करन तो पहलां तुहाडे नाल एक गल साझी करनी चाहुंदा है कि करतारपुर विखे गुरु नानक साहब नूं राय बलार ने कुछ 100 एकड़ जमीन देती और उन्होंने उत्थे एक कम्यूनिटी का मॉडल जनरेट किया जिन्होंने करतारपुर कम्यूनिटी मॉडल कहते हैं, जिहदे च गुरु साहब विख्यान भी करते सीगे, गुरु साहब हल भी चलाउंदे सीगे, गुरु साहब दूजियां दे नाल मੱਝਾਂ भी चारते सीगे, फिर लंगर च लोकां नाल बैठ के रोटी भी खांदे सीगे। सो उन्होंने सानू स्टडी करना चाहिए। साडी बैकग्राउंड दे विच बहुत सारियां सांझीवालता दीयां गल्लां पईयां ने और उहदे च कोई जात पात दा भेदभाव नहीं सी। वो च लैंड ओनर ते लैंडलैस का कोई फर्क नहीं सीगा। वो च औरत मर्द की इक्वैलिटी की गल सीगी, वो च एनवायरनमेंट नाल जुड़न की गल सीगी। सो मैं समझदा कि जी साडी ग्रुप थिंकिंग है, ग्रुप एक्टिविटी वाल जाण दी भावना है, उन्होंने लियाउण वास्ते ट्रडिशन का भी इस्तेमाल करना चाहिए और जिहड़े मॉडर्न प्रिंसीपल ने उन्हां दे हिसाब किताब दे नाल जे असीं मॉडल बिल्ड करिए तो मैं समझदा कि काफ़ी कुछ असीं सुधार कर सकते हैं। जे गुरु नानक साहब का मॉडल चलाइए तो एक भी किसान या खेत मजदूर की आत्म हत्या नहीं होएगी।
ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰਿਪਲ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਹੜਪ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਐਸੇ ਸਾਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨੂੰ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਲੋਕ ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਚਲਾ ਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਖਿਆਨ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ 'ਚ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਖੋਜੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।